Let us start our session. Wait a minute. जाऊ चालू आहे. Hello. Hello. Yes, sir. Okay. Let us start our session. Today we are going to discuss some parts related to notation. Give the heading notation. One special type of notation is we are going to introduce in this today's session. Okay. First. Okay. Suppose let one symbol is there, dou x upon dou r. Yes. What is the meaning of this one? Yes. What is the meaning of this one? Derivative. Partial derivative. Partial derivative of x with respect to r. With respect to r. Treating. हे झालंय का आपलं नोटेशन? Yes, sir. लास्ट Yes, सेशन हे लास्ट सेशनला घेतलंय ना आपण? Example झाले. ओके ओके देन नको. लास्ट केस म्हणलं मी झाल्यासारखं वाटायला तुम्ही सांगितल्यानंतर मला लक्षात होतं. ठीक आहे ओके. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट नाउ. Composite function. Composite function. Yes. Okay. Before going for the definition of composite function, let's revise the things which we have learned in 12th standard. The definition of composite function. Anyone knows the definition? What is meant by composite function? Y is a function of x and x is a function of t. Getting? X is a function of t. बरोबर का बघा 12th standard मध्ये झालेलं आहे तुम्हाला हे. Y is a function of x and x is a function of t. Then indirectly काय होतं? Y कोणाचा फंक्शन होतो? Indirectly y is a function of t. Then this y is called काय म्हणायचं याला? Composite function. Y is a composite function of t. And how the derivative will exist? dy by dt is equal to पहिल्यांदा काय करायचं? dy by dx घ्यायचा into x चा derivative into dx upon dt. This is the chain rule. Getting the derivative of the composite function. बरोबर आहे का माझं? Yes, sir. We have learned these things in 12th standard. Now we have to extend our concept. For this is for the single variable. Now we have to extend our concept for multivariable. That is more than one independent variable. 2, 3, 4. Getting? येते का लक्षात? समजलं का हे? Hello? Yes, sir. Yes. Sir. Okay. Now we will define the composite function for a multivariable function and how the derivative is going to be exist. Okay. Definition. Let z is equal to f of xy. Z is equal to f of xy be the function of two variables. Be the function of two variables x and y. बरोबर है? And x is a function of t. X is equal to g1 of t and y is equal to g2 of t. Then z is called काय म्हणायचं? Z is called a composite function.
Z is called a composite function of, तो कोणाचा composite function असेल? Yes, T. T. Z is a T. composite function of T. बरोबर का बघा कसं आलं हे बघा, Z कशामध्ये आहे? XY मध्ये. मी इथे लिहितो बघा, Z कशामध्ये आहे? X, Y मध्ये, आणि X, Y हे दोन कशामध्ये आहेत? T मध्ये. Indirectly Z is a function of T आला. Z is a composite function of T. आता डेरिव्हेटिव्ह कसा एक्झिस्ट होईल? सिंगल व्हेरिएबल आहे Z इन टर्म्स ऑफ T, तर डेरिव्हेटिव्ह कसा येणार आहे? dz अपॉन dt. बरोबर आहे का बघा, जर सिंगल व्हेरिएबल आला तर d येणार, डबल व्हेरिएबल आले तर डो येणार. ओके, इट इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन ऑफ T and derivative will exist as dz upon dt and is given by. Now we have to define the value of dz upon dt. बरोबर का? आता dz upon dt ची व्हॅल्यू किती एक्झिस्ट होईल हे आपल्याला आता डिफाइन करावं लागेल. त्यासाठी इथे सिंपल एक डायग्राम ड्रॉ करतो बघा मी. z आहे, z कुठल्या दोन व्हेरिएबल्स मध्ये आहे? xy मध्ये, आणि xy कुठल्या व्हेरिएबल्स मध्ये आहे? t. बरोबर आहे. मग आपला डेरिव्हेटिव्ह असा एक्झिस्ट झाला, इट इज dz अपॉन dt. आता इथं z दोन व्हेरिएबल्स असल्यामुळे इथं होणार डेरिव्हेटिव्ह एक्झिस्ट होता ना डो, आणि x परत सिंगल व्हेरिएबल t मध्ये आहे, x परत सिंगल व्हेरिएबल t मध्ये म्हणून इथे d. y पण सिंगल व्हेरिएबल आहे ऍज अ t. y is also in terms of the single variable t, therefore d. x is also in terms of the single variable t, त्याच्यामुळे x चा डेरिव्हेटिव्ह d एक्झिस्ट होणार, y चा पण d. फक्त जेव्हा z चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू xy तो डो म्हणून होईल. का? तर z मध्ये दोन व्हेरिएबल्स आहेत. गेटिंग? समजते का बघा? आणि इथे मिडल साइन पॉझिटिव्ह, ह्यांचं मल्टिप्लिकेशन प्लस याचं मल्टिप्लिकेशन. फॉर्म्युला बघा, डो z अपॉन डो x इनटू dx अपॉन dt, द फर्स्ट पार्ट, प्लस सेकंड पार्ट डो z अपॉन डो y इनटू dy अपॉन dt. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ dz अपॉन dt. लक्षात आलं का बघा? समजली का डेफिनेशन? हॅलो, समजते का बघा? Yes, sir. ह्या दोघांची समेशन, या दोघांची ऍडिशन प्लस या दोघांची ऍडिशन, इथल्या दोन टर्म्स, या दोन्ही मध्ये फक्त मल्टिप्लिकेशन कनेक्टेड असेल आणि एक्झिस्ट होताना डेरिव्हेटिव्ह d असा होईल, dz अपॉन dt. लक्षात येते का सर्वांना बघा? गेटिंग? हॅलो? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Complete it now. First definition. Complete kar. Complete केलं? Yes, sir. Yes, sir. Next, second page. Similarly, let's try to define the concept. Again, extend the number of variables now. Similarly, if z is a function of xy, comma,
Z is a function of xy. Z is equal to f of xy. Be the function of two variables. Be the function of two variables x and y, comma x is equal to g1 of u comma v and y is equal to g2 of uv. Then yes, z is called काय म्हणायचं z ला? Z is called the composite function. Yes, from boy side now. Z is a composite function of. कुणाचा composite function असेल? बॉयज मधून. हॅलो, सर आवाज नाही येत. आता येतोय का बघा? हॅलो हॅलो, माय वॉइस इज क्लिअर? हॅलो, येस सर. येतो का क्लिअर आता आवाज? हा, हे बघा, z is a function of xy of two variables and xy are the functions of uv. Then z is called the composite function of. कोणाचा composite function असेल तो? UV. नाही नाही, अहो बॉयज मध्ये सांगितलं. z is a composite function of. येते का लक्षात? बघा, मगाशी मी सांगितलं होतं की z कशामध्ये आहे? x, y मध्ये. पण xy कशामध्ये आहे? u, v. Indirectly z is a function of uv. येते का बघा? z is a composite function of uv. Then z is called the composite function of u, v. Full stop. आलं का लक्षात? Okay, and the derivative will exist as derivative कसे exist होतील? Derivatives कसे exist होतील? Yes, girl side. Derivative कसे exist होणार? दोन व्हेरिएबल्स आहेत इथे. upon dou u dou v and dou z upon dou v. Getting? येते का लक्षात? बघा, समजते का? Therefore dou z upon dou u is equal to, आणि इथे येतं dou z upon dou v. आलं का लक्षात? दोन व्हॅल्यूज एक्झिस्ट होतील आणि व्हॅल्यूज कशा एक्झिस्ट होतील हे कशावरून आपण डायग्राम यूज करून ते सॉल्व्ह करू शकतो. ठीक आहे, तेव्हा z हा फंक्शन आहे. कुठल्या दोन व्हेरिएबल्स मध्ये येतो? कोणत्या दोन व्हेरिएबल्स मध्ये? एक्स अँड वाय. x and y. आणि x y कुठल्या दोन व्हेरिएबल्स मध्ये आहेत? UV u and v. तर दोन डेरिव्हेटिव्ह येणार. कसे येणार? पहिला जो येईल तो विथ रिस्पेक्ट टू u येणार, बरोबर आहे, डो z. आणि दुसरा डेरिव्हेटिव्ह कसा येणार? With respect to v. बरोबर आहे, दुसरा येणार विथ रिस्पेक्ट टू v. सगळीकडे आता बघा, z इज अ फंक्शन ऑफ टू व्हेरिएबल्स, त्यामुळे इथं पण डो येणार. आणि x मध्ये पण दोन व्हेरिएबल्स आहेत, u आणि v. इथं पण डोस येणार, बरोबर आहे का? बघा, आणि या दोघांची ऍडिशन. हा तुमचा फॉर्म्युला. मी फॉर्म्युला स्टार्ट करू. डो z अपॉन डो x इनटू डो x अपॉन किती येणार आहे? डो u प्लस डो z अपॉन डो y अपॉन यस डो u. पहिल्यांदा u साठीची प्रोसेस कंप्लीट केली. सेम जस्ट रिप्लेस दिस u बाय v. डो z अपॉन डो x, डो z अपॉन डो v प्लस डो z अपॉन डो y अपॉन किती येणार आहे? dou v येते का लक्षात? समजते का? बघा, हॅलो. Yes, sir. yes Okay, sir. complete the definition now fast. एकदम सिंपल लँग्वेज मध्ये घेतलेलं आहे, बघा समजतंय का?
कम्प्लीट केलं डेफिनेशन? Yes, sir. नेक्स्ट अगेन लगे अगेन परत ट्राय करू ह्याच्यासाठी याच डेफिनेशन साठी. लेट z is a function of wait u is a function of three variables, suppose x comma y comma z, and x is a function of t, y is also a function of t, and z is also a function of t. Then yes, z is called, sorry, u is called a composite function. u is called a composite function of, कोणाचा composite function असेल तो? X, Y, Z. X, Y, Z. ए T. कसं विचार करता रे? z is a composite function of t and its derivative will be, derivative काय असेल? D. किती असेल? du by dt. u कशाचा फंक्शन आहे? सिंगल व्हेरिएबल t चा. सिंपल येणार ना, du by dt and is given by आता इथं काय असेल तो फॉर्म्युला आहे, du by dt is equal to. असा जर डायरेक्ट तयार करता येत नसेल तर मी सांगितलंय तशी डायग्राम तयार करा, ड्रॉ करा, सरळ येतं. z किती व्हेरिएबल्स मध्ये आहे? सॉरी, u आहे ना, u किती व्हेरिएबल्स मध्ये आहे? 3 व्हेरिएबल्स मध्ये, x, y, z. आणि x, y, z किती व्हेरिएबल्स मध्ये आहेत? 1. सिंगल व्हेरिएबल t. म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह कसा येणार? इथं येणार d. इट इज du by dt. इथं बघा या सगळ्या ठिकाणी इथं येणार सगळीकडे डो येईल. का? तर u 3 व्हेरिएबल्स मध्ये आहे आणि x, y, z सिंगल t मध्ये आहे, त्याच्यामुळे इथे येताना काय येणार आहे? D. D. बरोबर आहे. याच्यामध्ये फक्त प्लस साइन द्या, एक लाइन ऍड करा, दॅट विल बी द फॉर्म्युला. डो u अपॉन डो x इनटू dx अपॉन dt. बरोबर आहे का? बघा, प्लस डो u अपॉन डो y dy बाय dt, मिडल लाइन, लास्ट लाइन, डो u बाय डो z dz बाय dt. ऍज हे कसं होतं बघा, z u is a function of x comma y comma z and this is the function of single variable t. Yes, this is the composite. Yes, समजलं का बघा? Getting? Hello? Yes, sir. Yes. Complete करा. Complete it fast. Definition complete. का थांबवलं थोडं वेळ? Complete करा fast. सर डो x अपॉन डो t पाहिजे ना, d झाले. कुठे हो? कुठे म्हणताय? यस, फॉर्म्युल्यामध्ये डो इथं म्हणताय का? नाही, डो x पुढं त्याची इथं डो u बाय डो x, डो बरोबर आहे की? x अपॉन d. डी येणार ना, सिंगल व्हेरिएबल आहे. x कशामध्ये आहे? इथं बघा की सिंगल व्हेरिएबल t आहे, मग डी होणार ना डेरिव्हेटिव्ह. हे काय t मध्ये आहे.
सिंगल व्हेरिएबल असला तर डी येणार, एकापेक्षा जास्त व्हेरिएबल असतील तर डो येणार. एकदम सिंपल लॉजिक. कन्फ्युजन होतंय का अजून? हॅलो, कम्प्लीट केलं हे? येस सर. Yes, sir. हा, नेक्स्ट नोट घ्या. नोट, if u is a function of xy and x is a function of r comma theta and y is also a function of r comma theta, then yes, z is called काय म्हणा, सॉरी, u is called, येते का बघा, composite function of r theta. is called composite function. एक मिनिट, बॉयज का नाही उद्या आन्सर. composite function of कोणाचा composite function येतो, r आणि थीटाचा, R theta. बरोबर. and the derivative will exist as, derivative will exist as, कसे होणार? यस बॉयज, डेरिव्हेटिव्ह कसे एक्झिस्ट होतील? एवढा अवघड आहे का? अरे लहान मुलांसारखं हे. एक्स कॉमा वाय, मी दोन व्हेरिएबल्स मध्ये सांगतोय आर आणि थीटा, डेरिव्हेटिव्ह कसे येणार? एकदा विथ रिस्पेक्ट टू आर येईल आणि एकदा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा येणार, दोन असल्यामुळे डो येईल. इतका अवघड आहे का? ऍज डो यू अपॉन डो आर, डो यू अपॉन डो थीटा अँड गिवन बाय, त्याचे डेरिव्हेटिव्ह बघा, डो यू अपॉन डो आर आणि डो यू अपॉन डो थीटा इज इक्वल टू, फॉर्म्युला परत सेम, u इज अ फंक्शन ऑफ टू व्हेरिएबल्स x, y आणि xy दोन व्हेरिएबल्स मध्ये आहेत, कुठल्या? r आणि R and थीटा. theta. हा इकडे पहिला आला, पहिला डो विथ रिस्पेक्ट टू आर, त्याच्यानंतर दुसरा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, झालं. आता सगळीकडे डबलच व्हेरिएबल, सगळीकडे डोस येणार, काय डी चा संबंधच नाही. कुठे सिंगल व्हेरिएबल आले का इथं? सगळीकडे दोन दोन व्हेरिएबल दिसत आहेत. फॉर्म्युला होणार डो यू अपॉन डो एक्स अपॉन डो आर प्लस डो यू अपॉन डो वाय अपॉन डो आर. हे झाला आर साठीचा डेरिव्हेटिव्ह. तसंच यू साठीचा, व्ही साठीचा, सॉरी. एक आर साठीचा झाला, आता एक थीटा साठीचा. फक्त वरती जिथं आहे तिथं आर तिथे थीटा द्यायचं फक्त. डो यू अपॉन डो वाय अपॉन डो थीटा. आन्सर येते का बघा? फॉर्म्युला तयार करता येतो का? कोण कशाचं फंक्शन आहे त्याच्यावर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय एक्झिस्ट होईल आणि त्याची व्हॅल्यू किती असेल हे आपल्याला फाइंड आउट करता येईल पाहिजे. ठीक आहे, कम्प्लीट करा हे, कम्प्लीट इट फास्ट.
हेलो हेलो Yes, sir. चलो एग्जाम्पल को अभी एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल्स. एक्झाम्पल आपण सेट 1 बघितला होता. हा आता सेट 2 आहे याच्यामधला. अगोदर 3 मार्कासाठी जनरल कन्सिडर करत जायचं. याच्यामध्ये टाइप 3 टाईपचा प्रॉब्लेम येतात. त्यातला टाइप 1 आजच्या सेशनला घेतला जाईल. फर्स्ट येस एक्झाम्पल रन इफ u is equal to x square plus y square plus z square. u is equal to x square plus y square plus z square. And x is equal to e raised to t, y is equal to sin t, and z is equal to cos t. X is equal to e raised to t, y is equal to sin t, z is equal to cos t. Then find du by dt in terms of t. In terms of t. Everyone have written the problem? Yes, sir. हा हा. Yes. आता बघा प्रॉब्लेम मध्ये काय विचारलं त्यांनी du by dt विचारलेलं आहे. ठीक आहे. तर पहिल्यांदा as u is a function of u कशामध्ये आहे? X, Y, Z. हा आणि xyz कशामध्ये आहेत? xyz मध्ये. ची व्हॅल्यू t मध्ये. टी मध्ये. याचा अर्थ काय झाला? u is a composite function of कशाचा आहे तो? t चा आहे. टी. बरोबर आहे. मी Yes, आता sir. इथं डायग्राम त्याची व्हॅल्यू म्हणजे व्हॅल्यू कशी येणार? du by dt. दॅट इज अ क्वेश्चन विचारलेलं आहे. ओके. u is a function of 3 variables x, y, z. हा आला t मध्ये. ठीक आहे. d. What will be the formula then? Yes. Tell me the formula. इथं पहिल्यांदा डो येणार आणि इथं सगळीकडे डी कारण तो सिंगल व्हेरिएबल टी आहे. फॉर्म्युला स्टार्ट. यू बाय डॉट इनटू डो एक्स डो एक्स अपॉन dou u upon dou y plus into dy upon dt DT. plus dou u upon dou z into dz upon DT. येस दिस इज द स्टार. फॉर्म्युला तयार झाला. दिस इज अवर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लेम. सेकंड पार्ट जस्ट गेट ऑल दी 6 values 1 2 3 4 5 6. गेट ऑल दी 6 values and put all these values in the star. That will be your final answer. समजलं का? येस. मी आता इकडे फंक्शन कन्सिडर करतोय बघा. u is equal to x square plus y square plus z square. x is equal to e raised to t, y is equal to cos t है क्या sin t? sin t का cos t? sin t है. Scientific. and z is equal to cos t. सगळे डेरिव्हेटिव्हज फाइंड आउट करा आता. डो u upon डो x किती येणार आहे? partial derivative of this function with respect to x treating y and z constant. 2x. बरोबर आहे. 2x plus 0 plus 0 विसरलं नसेल ना? अजून चालूच आहे आपला चॅप्टर. डो u upon डो y 0 plus 2y plus 0 2y plus 0. बरोबर आहे. डो u upon डो z 0 plus 0 plus 2z. 2z. गेटिंग ओके. Yes. आणि इथं याच्यावरून dx upon dt किती येणार आहे? x चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू S t to T. e raised to t T. dy by dt sin t चा डेरिव्हेटिव्ह Cos T. Positive. आणि dz by dt z चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू t. Minus Minus 90. 90. आले का सगळ्या व्हॅल्यूज? Yes. यस. या सगळ्या व्हॅल्यूज कुठे पुट अप करणार? इक्वेशन स्टार बिकम्स. यस. मी इथं लिहितो बघा आता. काय होतं ते du by dt
इज इक्वल टू पहिला 2x ओके इनटू dx by dt e raised to t प्लस 2y cos t मायनस 2z sin t बरोबर आहे का बघा बरोबर आहे का ओके विच इज इक्वल टू 2 x ची व्हॅल्यू किती आहे गिवन फंक्शन मध्ये e raised to t मग e raised to t पुट अप केलं 2 y ची व्हॅल्यू किती आहे sin t Sin t. आणि हा आला cos t मायनस 2z z ची व्हॅल्यू किती आहे cos t cos t आणि हा इथला sin t as it is हे 2 sin t मायनस प्लस गेट कॅन्सल काय राहिलं 2 into e raised to 2t this is the value of du by dt this is the answer येते का समजलं का बघा हॅलो yes Yes, sir. Yes, sir. यस समजलंय इथं फायनल हे डेरिव्हेटिव्ह कंप्लीट झाला होता पण त्यांनी आन्सर कशामध्ये सांगितलं होतं दे वॉन्ट द आन्सर du by dt इन टर्म्स ऑफ काय म्हणतो ते t इन टर्म्स ऑफ t पाहिजे होतं म्हणून त्याला मी काय केलं आलेले व्हॅल्यू xyz च्या व्हॅल्यू ज्या t मध्ये होत्या त्या फक्त पुटअप केल्या इथे येतंय yes sir complete करा completed now this is first definition second finding the values and third step put the values in star if required simplification in this way the example is going to be completed hello hello yes sir ha second page yes sir second page complete केलं yes sir next column Yes, sir. next second if u is equal to x square plus y square plus z square and x is equal to e raised to t y is equal to e raised to minus t and z is equal to e raised to 2t then find काय फाइंड करायला पाहिजे then find yes du upon dt du by dt in terms of t
येस फुल स्टॉप. कम्प्लीट करू शकता का हे? येस सर. हा Yes, sir. स्टार्ट टू कम्प्लीट द प्रॉब्लेम. मी इथं फक्त हिंट लिहितो, यू एक्स वाय झेड मध्ये आहे आणि एक्स वाय झेड टी मध्ये आहे, तर असा हा असेल. यू इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ टी. मग एक्झिस्ट होणार डी यू बाय डी टी. फॉर्म्युला येणार डो एक्स अपॉन डो यू अपॉन डो एक्स डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डो यू अपॉन डो वाय dy by dt plus dou u upon dou z dz by dt. Yes, it is du by dt is equal to किती येते बघा हे. हे सगळं 2x आलं आणि हा येतो e raised to t. हा 2y e raised to minus t into एक मायनस साइन येणार ऍडिशनल इथं, आणि इथं प्लस येतं 2z into e raised to 2t into 2. माझी कमी होती का? माझी जेवढी जाईल तेवढी त्याला जाते. मूर्ख आहे का कोण आहे? Okay, after simplification you will get e raised to t here. It is 2 into e raised to 2t minus इथं ठेवणार e raised to minus येणार आहे minus e raised to minus 2t and last one here 2 into 2 4 e raised to 4t. Yes, this is the answer. du by dt. याची डायग्राम येणार आहे, गरज नाही आहे डायग्रामची तशी, तरी पण ड्रॉ करा वाटल्यास. एक्स वाय झेड आणि एक्स वाय झेड टी मध्ये या फॉर्म मध्ये. डी इथं सगळीकडे डो आणि इथं डी. आलं का बघा आन्सर माझा? तुमचं सेम येतं का? वेगळं आलं तर सांगा कोणाचं. कंप्लीट करा, मी तोपर्यंत अटेंडन्स घेतो. Let me take the attendance up to roll number 1. Present, sir. 2 डिंगर आहे. प्रेझेंट सर. रिअप्लाय केलं का तुम्ही? नाही सर, आज जाणार आहे. का हो? परत 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 सांगायला लागू नका भिंगार आहे. नाही सर, आज जाते. फिनिश इट टुडे बाय ओनली. येस सर. गुगे, निकिता, येस सर. बँकेतली प्रोसेस चालू केली का? हो सर. कधीपर्यंत होईल ते? सांगितलं होतं पण अजून झालं नाही. हो झालं की लवकर रिपोर्ट करा. हा सर. $37. Are you in the meeting? $47. Yes, sir. 47. Yes, sir. Okay. $52. 53. 59. 60. 68.
69. Present, sir. Okay, I will call the absent numbers. I will call the absent numbers. 5, 13, 25, 37, 52, 53, 59, 60, 68. बरोबर आहे का? Yes. We will stop it here. Everyone has solved this problem? Yes, sir. Yes, sir. One more problem for homework. Radha. तीसरा प्रॉब्लेम होमवर्क साठी. If u is equal to x square plus y square, x is equal to e raised to t sin t and y is equal to e raised to t cos t, then find काय पाहिजे du by dt in terms of t. यस, सॉल्व करता येईल. आता फक्त दोन व्हेरिएबल्स आहेत आणि इथं प्रोडक्ट ला अप्लाय करावं लागतं. dx अपॉन dt ला येईल ना e रेस टू टी sin t as it is प्लस e रेस टू टी cos t, आणि याचा डेरिव्हेटिव्ह कसा येणार dy by dt e रेस टू टी cos t मायनस e रेस टू टी sin t. बरोबर आहे का? बघा, बरोबर आहे का? असे दोन डेरिव्हेटिव्ह आणि इकडचे दोन डेरिव्हेटिव्ह 2x आणि 2y येईल, ux आणि uy. बरोबर आहे का माझं? एवढे 4 व्हॅल्यूज येतील, त्या व्हॅल्यूज पुटअप करा आणि ते एक्झाम्पल सॉल्व्ह करा. ठीक आहे. अजून एक, सकाळच्या सेशनला सीएसए सेशनला भरपूर मुलं अब्सेंट होती, तर लक्षात ठेवा टर्म वर्कचे मार्क्स असणार आहे तिथं. जर तुम्ही अब्सेंट राहत असाल तर तुम्हाला टर्म वर्कचे मार्क तिथून कमी केले जातील. लक्षात ठेवा, अटेंडन्स फक्त आणि यूएचव्ही युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूज आणि सीएसच्या लेक्चर्सना अटेंडन्स खूप जास्त कमी असते. तसं जर होत असेल तर तुमचे टर्म वर्कचे मार्क कमी केले जातील. ओके, सर्वांनी थोडं सिरियसली घ्या या गोष्टीचं की अटेंडन्स प्रत्येक लेक्चरला आपली अटेंडन्स 100% पाहिजे. ठीक आहे, मला ही गोष्ट परत एकदा रिपीट करायला नकोय. हा, आणि ज्यांना आयएससी चे मार्क आलेले नाहीयेत, ज्यांना आयएससी चे मार्क आलेले नाहीयेत त्यांनी परत एकदा मला तुमच्या वडिलांचा नंबर, पॅरेंट्सचा नंबर सेंड करायचा आहे. माझ्या व्हॉट्सअपला किंवा टेलिग्रामला तुमच्या पॅरेंट्सचा नंबर पाठवून द्या मला. तो मला नंबर चेंज करून मग मी ते नंबर आज परत एकदा मार्क सेंड करतो. लक्षात आलं का सर्वांच्या? ज्यांना आयएससी चे मार्क आलेले नाहीयेत अशा मुलांनी आपला वडिलांचा नंबर किंवा पॅरेंट्सचा नंबर मला सेंड करा. त्या नंबरला ते मार्क्स सेंड केले जातील. आता कोणी जॉईन केले का? आता कोणी जॉईन केले का? त्याच्यामध्ये कोणीतरी एक अब्सेंट आहे ऍडिशनल. ठीक आहे, मग आपण इथे थांबूया आता. Who have recently joined? कोणी आता जॉईन केले का रिसेंट? 71 जी 71 सर, तेव्हा आधी होतो सर, ते आता लिव्ह झालं ते नेटवर्क प्रॉब्लेम मुळे आता परत जॉईन झालं. नाही, तुम्ही अटेंड प्रेझेंट आहे. ठीक आहे, हा. चालेल. ओके, थँक्यू. थांबूया इथे आपण आता.